അതെ വേറെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കയറി നോക്കാം. എന്തിന്? വാ വാടാ. വിട്, ഞാനൊന്നുമില്ല. നീ ഒന്ന് വന്നേ. എന്ത് കാര്യത്തിനാ പോണ്ടേ? വേണോ? വാ. എന്നാ പോട്ടെ. ഇവിടെ ഒന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ പോവാ. ആ ഇങ്ങോട്ട് കയറാം. അണ്ണ ജോത്സ്യർ വരുവാ, ഉட்காருங்க. ആ ഇരിക്കടാ, ഇരി. കാര്യമില്ലാത്ത പരിപാടി. குரு சுக்கிரன் சனி. உட்காருங்க உட்காருங்க. சொல்லுங்க. சாமி, அது வந்து எனக்கு நாடி ஜோல்சம் பார்க்கணும். ஆதி நாடி, மத்திய நாடி, அஸ்தம நாடி, அகஸ்திய நாடி, சப்த ரிஷிகளுடைய நாடிகளும் நாங்க இங்க பார்க்கிறோம். உங்களுக்கு குறிப்பா எது தேவைன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான நாடியை கொண்டு போய் நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். அது வந்து சாமி, சரி, நான் உங்களுக்கு பொதுவா நாடி ஜோசியம் பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்றேன். நாடி ஜோசியம் பார்க்கறதுக்கு முதல்ல இந்த பேப்பர்ல உங்க வலது கையோட கட்டை விரல் ரேகையை இதுல பதிவு செய்யணும். செஞ்சுட்டு உங்களுடைய பெயர், பிறந்த தேதி, நட்சத்திரம் கரெக்டா எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நாடியில் என்ன குறிச்சிருக்குன்னு நம்ம பார்த்து சொல்லிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்களுக்கு ஒளி சம்பந்தமான வேலை தான். ஒளி, லைட்ஸ், அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் நீங்க வேலையில் இருப்பீங்க. நான் சொல்றது ஆமா, நான் ஃபிலிம் ஃபீல்டு கேமராமேன். உங்க சின்ன வயசுல உங்க அப்பா வந்து உங்களை விட்டு அப்பச்ச மரிச்சு 10 வயசுல. 10 வயசுல. அதுதான் ஓலையும் சொல்லுது. கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா உங்க தொழில நீங்க பெரிய லெவல்ல வெளிநாடு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் உங்க நாடி ஜோசியம் சொல்லுது. சாமி, இது என்னோட ஃப்ரெண்ட். இவன்ட கூடி கொஞ்சம் வந்து நோக்கி பார்க்கலாமே. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய கை ரேகைய, அதாவது வலது கை கட்டை விரல் ரேகைய இதுல பதிவு பண்ணிட்டு உங்களோட பெயர், நட்சத்திரம், பிறந்த தேதி, பிறந்த ஊர் கரெக்டா எழுதுருங்க அதுல. கொஞ்சம் இருக்கு. എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോരോ. அருமையான படிப்பு, நல்ல உத்தியோகம்,
கை நிறைய சம்பளம். சாமி இவன் மேரேஜை பற்றி கொஞ்சம் இதை பார்த்து சொல்றேன். എന്താ പ്രശ്നം സ്വാമി? இவருக்கு திருமண பிராப்தம் இல்லை. എന്താ സ്വാമി പറയുന്നത്? ഇവന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന 29-ആം തീയതി കല്യാണം. இதை நான் சொல்லல, நாடி சொல்லுது. நீங்க ஒன்று செய்யுங்க. பொண்ணுடைய பெயரும் பிறந்த தேதியும் நட்சத்திரமும் இதில் நீங்க குறிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுடைய நாடி ஜோசியத்தினுடைய ராசியும் அதை வச்சு பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒன்று கணிக்கலாம். உண்மை என்னன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஆயுசு ரொம்ப கம்மி. ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാ? എടാ தம்பி, മിഥുൻ, தம்பி இத சாமி பாருங்க, நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க தான் நாடி ஜோசியம் பார்க்க இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க. உங்களுடைய ராசி, நட்சத்திரம், பிறந்த தேதி, ஊரு இதை வச்சுதான் நாடி ஜோசியத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை சொன்னேன். இந்த மாதிரி கோச்சிட்டு போனார்னா அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம். சாமி இதுக்கு ஏதாச்சும் சொல்யூஷன்? இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் என்கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா എടി, ജ്യോത്സ്യന്മാർ കുറേ ഫ്രോഡുകളാണ്. കുറേ അല്ല, കൂടുതലും. പലതും പറയും, നടക്കില്ല. ജോൾസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ നീ പറഞ്ഞ നേരെ മറിച്ചാണല്ലോ. എടി, അത് ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. വിധിയെ തടയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? ജലദോഷത്തിൽ തുടങ്ങിയതാ അപ്പച്ചന്. കാണിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, ഹോസ്പിറ്റലില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം അമ്മ ഇവരാരാ? അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാര്യയും മകളും. നിനക്കിഷ്ടായോ? ആ, രണ്ടുപേരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പോടാ വൃത്തിയേട്ടനെ. പിന്നെ ഉം, എനിക്കും അച്ഛനെ ശ്രേയനെ ഇഷ്ടമായി. നിനക്കൂടെ ഇഷ്ടാവണം. ഉം. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചല്ലേ? പറ, ഇഷ്ടായോ? അമ്മ ഫോട്ടോ മാത്രം കണ്ടാ മതിയോ? നേരിട്ട് കാണാലോ. അതല്ല, ഈ കാണുന്നതിന് മുന്നേ പരസ്പരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഞാൻ നമ്പർ തരാം. ഏ? അല്ല, നമ്പർ അയക്കുന്നുണ്ടേ. ഉം. അമ്മ,
എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട അമ്മ. ഞാൻ കുറച്ചു നാളും കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വേണ്ട അമ്മ, എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാവുന്നു. എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ. ഇത് പിന്നെ ചേട്ടാ, ഇത് ടൗൺ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേട്ടോ. ടൗൺ ഹാളുകളല്ലേ? ആഹാ, ഇത് പുതിയ ഐറ്റാണല്ലോ. നാളെ ഈവനിങ് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, അവർക്കിത് വേണം. നിങ്ങൾ വിട്ടോ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താ മതി. നീ അയച്ച ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കണ്ടു. എന്താ പേര്? ശ്രേയ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നോ, ഇന്നലെ ഞാൻ അവർക്കൊരു ഹായ് അയച്ചു, പക്ഷെ അതിന് റിപ്ലൈ ഒന്നും വന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ഹായ് റിപ്ലൈ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെന്നറിയോ, ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, ക്യാൻ ഐ ടോക്ക് ടു യു. അത് ഡെലിവർ ആയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവൾ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ആ, പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ആ, അപ്പൊ ത്രൂ തടസ്സങ്ങൾ മാറി. എന്തായാലും നിന്റെ അമ്മയുടെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം. പിന്നെ ഫാർമഫീൽഡാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? എനിക്കാണെങ്കിലേ ചെറിയൊരു ഹെയർ ഫോണിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. തന്റെ കയ്യില് അതിന് പറ്റിയ വല്ല റെമഡി ഉണ്ടോ? എടാ, ഞാൻ നിനക്കൊരു മരുന്ന് തരാം, നീ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക്. എനിക്കൊരു പണിയില്ലേ? അമ്മ പോയെ, ചായ എവിടെ? പോയി ചായ എടുത്തിട്ട് വാ. വരൂ, അകത്തേക്ക് വരൂ. ഇല്ലല്ല, ഇത് അമ്മ തന്നു വിട്ടതാ. എണ്ണയാ, ഈ ശ്രേയുടെ മുടി കൊഴിച്ചലിന്. കേറിട്ട് പോവാ. ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ പോവാ. അവളിവിടെ ഇല്ല. ശരി. ഹലോ. എടാ, നീ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വന്നേ. എവിടെ? ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ വിടാം. ആ, നീ പെട്ടെന്ന് വാ. ലൊക്കേഷൻ വിട്. അത്യാവശ്യം വല്ലതാണോ? അത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം. എടി, ടെൻഷൻ ആക്കേണ്ട കാര്യം പറ. കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ വാ. ശരി ശരി. നീ ഇത് എങ്ങോട്ടായി കൊണ്ടുപോണേ? ഒന്ന് പറ. ഒന്ന് സമാധാനിക്കോ, ഞാൻ പറയാം. ആ, ഇതെങ്ങോട്ടാ? നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ. എടാ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ പറയാ. നിങ്ങളപ്പോ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ? എടാ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. ശ്രേയ ഷഹാനയുടെ ഫ്രണ്ടാ. ഓ, ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാ നീ അയച്ച ഫോട്ടോനെ കുറിച്ച് ഓർത്തെ. ആ, എടാ, സംസാരിച്ചേക്ക്. ഇനി എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. മരുന്ന് കിട്ടി, അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നു.
മരുന്ന് തരാൻ മാത്രമല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അതും അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 5 പേരാ തിക് ഫ്രണ്ട്സ്. അമയ, പ്രിൻസ്, പിന്നെ മീനു, മൂർത്തി. ഒരാൾ ഡോക്ടറും മറ്റേ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ. അവർ രണ്ടുപേരും എൻഗേജ്ഡാ. അപ്പൊ ആറാമത്തെ? ആറാമത്തെ ഇപ്പോ ശ്രേയും കൂടെ വരുമ്പോ ശ്രേയും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രം മതിയോ? പോരാ. എന്തു പറ്റി? ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ശ്രേയ പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പറ. ഞാനൊരിക്കൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയതാണ്. ആളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആക്സിഡന്റിൽ കണ്ട് പരിചയമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ. വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തി. പക്ഷേ എന്താ ഹരി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? യു ആർ എ ചീറ്റ്. ഭാഗ്യം എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് യു മീൻ? ഐ മീൻ വാട്ട് ഐ സെഡ്. നീ കോളേജ് ഭയങ്കര ഫ്ലേർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നല്ലേ, കുറെ വിലസി. വാട്ട്? വെർജിൻ അല്ലല്ലോ. അനാവശ്യം പറയരുത്. നിർത്തടി. ഈ ഷോയൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട. എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറ്റം. പരിചയപ്പെടണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റുപറ്റാം, പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. ആ ചേട്ടാ, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എത്തിച്ചേക്കാം. ശരി. ആ താനോ? വെൽക്കം ടു മൈ ഓഫീസ്. താങ്ക് യു. നൗ യുവർ ഓഫീസ് ടു. എല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും പഠിച്ചോ. ഞാനോ? പിന്നെ താൻ MBA കാരില്ലേ, തനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാടോ. എടാ അതെ, ഞാൻ 2 ദിവസത്തേക്ക് നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല. താൻ വന്നേ, ഞാൻ പറയാം. അതെന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാത്തെ? മീനുവിന്റെയും മൂർത്തിയുടെയും കല്യാണം തമിഴ്നാട് വൈദീശ്വരൻ കോവിൽ വെച്ച്. വൈദീശ്വരൻ കോവിലോ? അതെവിടെയാ? വൈദീശ്വരനല്ല, വൈദീശ്വരൻ. അത് തഞ്ചാവൂരിനടുത്ത്. മൂർത്തിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ നാടവിടെ. വിവാഹം അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്ന പേരൻസിന് ഒരേ നിർബന്ധം. വരുന്നോ? എനിക്ക് 2 എക്സാം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഓ, നല്ല ടഫാ. കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനും വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഹലോ. ആ ഒരു സെക്കൻഡേ. രാവിലെ എന്റെ മൊബൈലും കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഫുൾ ടൈം ഫോണിലാ. നീ അകത്തോ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ കേട്ടോ. മോളെ, അമ്മ റെഡിയാ നോക്ക് വേം. ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം വരും? ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ. ആഹാ. ഏയ് അത്രേ കം ഓൺ, പോവാറായി, ലേറ്റ് ആയി. കം കം കം, ആ ബാ ബാ. ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. മോളെ ബാ. ഇത് നേരെ. ഈ പാട്ട് കേട്ടാ മതി, അപ്പൊ തുടങ്ങി രണ്ടാളും. നടക്ക്, നടക്ക്. പൊളി. എപ്പോ വന്നു? സൂപ്പർ. ആ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അമ്മയും മോളും തകർത്തു കേട്ടോ. ആ ഇടോ, ഇതെന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയൻ. ഇതെന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയത്തി. ഇത് അവരുടെ മക്കള്, ട്വിൻസാ. ഇരിക്കും. ബാ ബാ ബാ.
ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? റിട്ടേൺ എന്നാ പറഞ്ഞേ? Well, this month 30th. ആ. ഇനി 29 days more. ഓ, അതിപ്പോ ഒരു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ലേ? ഏയ്, ദിവസം മുറിനൊന്നും വെച്ച് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ആവൂല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇല്ലേ? ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി. ഇത് വെറും പറച്ചിലല്ല കേട്ടോ. അതല്ല, അവളുടെ എക്സാം ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. എക്സാം ഒക്കെ അതിന് മുന്നേ തീരും. That's cool. എന്താടാ, എന്താ പറ്റിയേ? ഞാനൊരു വൃത്തികെട്ട സ്വപ്നം കണ്ടു. എടാ, സ്വപ്നത്തിൽ പലതും കാണും എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കണോ? അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ എത്ര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, ഇതിപ്പോ നീ ഒറ്റ ഒരുത്തന ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ഞാൻ 100 തവണ പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ പോണ്ടാന്ന്. എടാ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്ന ആര് വിചാരിച്ചു? എടാ, നടന്നു ഒന്നും നീ വീട്ടിലാരോടും പറയാൻ നിക്കണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രേയയോട്. എടി, സ്വപ്നത്തിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മച്ചി സ്വപ്നം കണ്ട് അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ. ഒന്ന് നിർത്താവോ? വായ തുറന്നാ നെഗറ്റീവേ പറയുള്ളൂ. ഉള്ളത് പറഞ്ഞ നിനക്കെന്താടി ഇത്ര ദേഷ്യം? നിർത്തടാ, നീ ഒന്നും പറയണ്ട. இவருக்கு திருமண பிராப்தம் இல்ல. அந்த பொண்ணுக்கு ஆயுசு ரொம்ப கம்மி. மேலே பாரும் கழுகண்டே போலே முன்னில் பின்னில் நிழலென்ன போலே. காலம் வீசும்